ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ, ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ, ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਦਾਤਾ, ਸੋਈ ਗਨਹੁ ਅਭਾਗਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਗਿਓ, ਅਮੈ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ। ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਦਾਤਾ, ਸੋਈ ਗਨਹੁ ਅਭਾਗਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਗਿਓ, ਅਮੈ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ। ਤੇਰਾ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਜਾਗਾ। ਆਲਸ ਸੀਜ ਗਿਆ ਸਭ ਤਨ ਤੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਰਹਾਉ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ। ਸਗਲ ਘਟਾ ਮਹਿ ਤਾਗਾ। ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਆਗੇ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ। ਸਗਲ ਘਟਾ ਮਹਿ ਤਾਗਾ। ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਆਗੇ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ
जो चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरु धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजनहारे धारिया सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारे। इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दे बख्शे होए इस पावन स्थान श्री हरमंदर साहब श्री दरबार साहब की यात्रा करते हैं। अपने लोग दर्शन करते हैं, हाजरियां भरते हैं, मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कीता है। अमृत सरोवर दे इशनान कीते ने। हुण गुरुद्वारा दीवान अस्थान मंजी साहब की निजमत मर्यादा के अनुसार जो अज पोथी परमेश्वर के थान विचों उस हरि दे मंदिर रब दे घरों जिहड़ी आवाज़ आई, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लेहो आवाज़ सुने सब पंथ, पावन श्री मुख वाक दी विचार सरवण करने वास्ते आपां हाजरियां भर रहे हाँ। देशां विदेशां दी संगत इस कल युग दा ये जिहड़ा करामाती रूप है कि दुनिया दे हर कोने विच बैठा जिहड़ा जगियासू सिख है वो जुड़ चुके है। जदों इत्थों हाजरी भर के उठीदा है, पता नहीं हुंदा किहड़े किहड़े मुल्क तो कौन कौन टीवी दी फोटो खिंच के स्क्रीन शॉट लैके यूट्यूब दे वो तुहानूं भेजदा है। इहदा अर्थ यह है कल युग बहुत माड़ा है। असी डंडा चुकिया होया है, सिर पाड़ के छड्डांगे इहदा लभ जाए सही किते। पर इहदियां जिहड़ियां करामातां ने उहदे प्रति कदे किहा है कि नहीं भाई कल युग माड़ा नहीं है, माड़े असी हाँ। जदों असी चंगे हो जाने हाँ तो युग भी चंगा हो जाता है। तुसीं वेख्या ही है जिथे भले लोग रहिंदे होण वो नगरी सतयुग है, जिथे बुरे लोग रहिंदे होण वो नगरी कलयुग है। ताही तां सतगुरु जी ने बचन आखे सन, माड़ियां दे प्रति वसदे रहो भाई, इत्थे ही रहो। जिथे जाओगे उन्हां नूं भी माड़े बनाओगे। चंगियां नूं कहा सी तुसीं उजड़ो, तुसीं जिथे जाओगे सारियां नूं चंगा बनाउण दा यतन करोगे। सच्चे पातशाह ने किरपा कीती है। अज तनासरी राग अंदर पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया पावन
पवित्र हुक्मनामा जो 682 अंग ते सुशोभित है, सतगुरु जी ने सानू बख्शिया है। जे असी उसारू सोचिए तो गल अगे नालों वधी है। गुरुद्वारे आना, हुक्मनामा सुनना या इंटरनेट तो लभना, फिर दूजिया नूं भी प्रेरणा कि तुसी भी सुनो। अज गुरु रामदास महाराज दे घरों सानू की उपदेश मिले। होर अच्छा होया कि उहदे अर्थ बोध जानन वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह समा निर्धारित भी किया और ये प्रबंध भी किया कि इस वक्त पूरी दुनिया इहदे नाल जुड़ सके। सो महाराज ने कृपा की है। जिन्ना समा सतगुरु जी ने बख्शिया है, इस समय नूं सफलाउण दा यतन करिए। अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार। सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। जिसको बिसरै प्राण पत दाता, सोई गनो अभागा। राग तनासरी है। बाणी दे उच्चारण करता सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज ने वचन है, जिसको बिसरै प्राण पत दाता। दाते का अर्थ देण वाला, प्राण पत का अर्थ है प्राणा का पति। जिदे लड़ दुनियावी तौर पर बच्ची लगती है, वो प्राणपत नहीं है। उन्होंने संज्ञा केवल पति की देती है। धन फेरे ना आखिए, बह नहीं इकट्ठे होए, बड़े शब्द ने इस तरह के। उन्होंने कंत किया, भरता किया, पति किया, खसम भी किया। पर इत्थे सतगुरु जदों सानू अध्यात्मक उपदेश देंदे ने तो समझाउंदे ने कि बंदिया, ये जिहड़ा शरीर है ये केवल एक भांडा है। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारे। एक मिट्टी तो कई तरह के भांडे बने, सोहने भी बने, बदसूरत भी बने, पर जिहड़ी जिंद है, जिहड़ी तू पूंजी लैके आए है, जिहड़ी तू रास लैके आए है, तेरे कोल समग्री अखां दी नहीं है, ना कन्नां दी है, ना हत्थां दी है, ना पैरां दी है। असल विच जिहड़ी तेरी धन दौलत है वो तेरे प्राण ने, श्वास ने। हम आदमी हाँ एकदमी। असी आदमी ही इस करके हाँ कि दम आउंदा है। जदों दम नहीं आता तो फिर कह दिता जाता है कि ये मृतक है। मृतका का जिहड़ा अर्थ है
वो मौत नहीं है, वो मिट्टी है। जे श्वास चलते ने तो आदमी है, जे श्वास बंद हो गया तो मृतक है। बजुर्ग अज भी कहते ने भाई हुण तां मिट्टी है, इनू जिथे मर्जी संभाल दो। और ये गल गुरबाणी ने समझाई भी है कि जो मृतक कहो चंदन चढ़ावे, उसते कहो कवन फल पावे। हुण मृतक नू, मिट्टी नू, डैड बॉडी नू चंदन चढ़ाओ तुसीं, की फल मिलेगा? कोई फल नहीं है। जो मृतक को बिष्टा माहे रुलाई, तो जे तुसीं ओनू मरे शरीर नू गंदगी विच सुट दिओ। जो मृतक को बिष्टा माहे रुलाई, तो सतगुरु बाणी विच कहते ने तो मृतक का क्या घट जाए, ताकि फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ये जेड़ी दुनिया है, ये जीवत लो व्यवहार है, ये जग जिउंदियां दे मेले ने। जदों किसी प्राणी ने चले जाना है, फिर ओदा किसी नाल कोई संबंध नहीं है, ना घर नाल, ना परिवार नाल। अजे घर परिवार दा है कि अजे उहदी फोटो लगी हुई है, कोई आए पुछदा ये कौन है, ये साडे पिता जी सन, पर ओहदा कोई संबंध नहीं है। पर कदे कदे माइयां जोड़ दिंदियां ने, बजुर्ग चला गया, 2, 4, 6 महीनों बाद घर पोतरा आ गया, लै बापू ते मुड़ आया, भी मुड़ आया तो बह जाओ सारे घुंड कढ़ के। फिर जो बापू आ गया है तो बैठो फिर सारे पर्दा करके। वो की है? वो सिर्फ मन नूं समझाउण दीयां गल्लां ने। ये सिर्फ एक हासोहीना एक साडा ढंग है अपने आप नूं खुश फहमियां च रखना, अपने आप नूं गलत फहमियां दे विच पालदे रहना। सो इस करके अज हर व्यक्ति नूं पुछो, वो एक दो गल्लां तुहानूं कवेगा। कोई कहंदा जी मैं बड़ा लकी हाँ, मैं बड़ा खुशकिस्मत हाँ। कोई कहंदा जी मैं बड़ा बदकिस्मत हाँ। कोई कहंदा मैं खुशकिस्मत हाँ, कोई कहंदा मैं बदकिस्मत हाँ, कोई कहंदा मैं लकी हाँ, कोई कहंदा कि नहीं मेरे तो भाग बड़े माड़े ने। हुण ये सारा कुछ की है? ये अधूरा ते उदारा, ये ज्ञान है। अधूरा इस करके अभी पूरा नहीं है, उदारा इस करके भी अपना तो कोई तजर्बा है नहीं, अपनी खोज पड़ताल तो कोई है नहीं, अपनी कोई साधना तो है नहीं कि मनुख कवे जी ये गल मेरे तजर्बे चो आई है, जां सुनी सुनाई है, तो जां फिर एवें अद्धी पचद्दी है। हर बंदा ही कही जाता जी मैं तो बदकिस्मत हाँ। साई तुलसीदास कहते ने कि वड्डे भाग मानस तन पावा। बंदिया तेरे बड़े ही वड्डे भाग ने कि तू मनुख बने है। बहुत वड्डी खुशकिस्मती है तेरी कि तैनू मनुखी जामा मिले है, क्योंकि चार पाम दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेंगा पर है। जदों तू पशु बन गया, चार पैर
ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਬਈ? ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪੱਠੇ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰ ਹੈ, ਤਬ ਕਤ ਮੁੰਡ ਲੁਕੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਏਗਾ ਤੂੰ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੂਛ ਹੀ ਬਚਦੀ, ਨੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਟੂਟੇ ਨਾਕਨ ਫੂਟੇ ਕਾਂਧਨ, ਕੋਦੂ ਕੋ ਪੁਸਕਈ ਹੈ। ਨੱਕ ਚੋਂ ਅਗਲੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੇ ਦਾ ਜੂਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂਟੇ ਨਾਕਨ ਫੂਟੇ ਕੰਧ, ਕੋਦੂ ਕੋ ਪੁਸਕਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਵਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਖਾਏਗਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦਮੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇਂ, ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਭੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਭੋਗੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗੀ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਕਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂਹ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਵੇਂ ਚੜਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਚੌਲ, ਆਟਾ, ਖੰਡ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਕੇਂਦਿਆਂ ਚੁਗੇਂਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਝਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੰਝਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਟਾਫਟ ਗੁਟਕਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਠ ਪੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬਰਾਦਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਉਰੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦਾਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੱਸੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ
ये कम ना कर। मैं तेरे पड़दादे नूं भी वेखिया, जदों दी मैं विआही आई हाँ इहो कुछ ही चलदा है, पर तू ये कम ना कर। बच्चा कहंदा भी मां जद्दी पुश्ती काम किवें छड्ड दिया? कहण लगी फिर एक गल मेरी मन्नेगा, जे तू इसे रस्ते जाना है फिर एक गल मेरी मन लै। पुछया कि? आख्या कि जिथे सतसंग होवे उथे ना जावी, जिथे संगत होवे ना उथे ना जाई। पर हुण की करोगे? हुण तां संगत विच भी झूठ बोलिया जाता है, और बोलण वाला मुख झूठ बभूखण सारंग। जिवें भैणां गहणे पा के अपने आप नूं सोहना बनाउण दा यतन करदियां ने, अज प्रचारक इदां करदे ने, सोहना जिहा मूँह बना लैंदे ने झूठ बोल बोल के। बाहर गुरुद्वारे दे खरबूजे वेचदा सी, उहनूं पुछिया भी खरबूजे मिठे क्यों ने? कहंदा जी अंदरों बाणी तुरी आउंदी है। हुण सानूं लगदा भी गल ते बड़ी वड्डी कीती इहने प्रचारक ने। पर आपां इदां बाणी दा प्रचार करांगे, इदां महानता दसांगे भी बाणी दी महानता खरबूजे मिठे करदी है। प्रबंधक तो मिठे होए नहीं, बाहर खरबूजे रेहड़ी ते मिठे हो गए। अंदर जुतियो जुती, पग्गो पग्गी, चिमटियो चिमटी, तो बाहर खरबूजियां च खंड वड़ी जाती है। मतलब किदां गुरबाणी नूं किदां तुसीं दुनिया के सामने रखोगे? तुसीं जिहड़े अंदर बैठे ने वो तो बदले नहीं, अज दे ही बचन ने सारे। माता ने कहा काका जिथे सतसंग होवे उथे नहीं जाना। कहने लगा मां ठीक है। वादा रहा, पर चोरां दा पुत पोतरा सी, दिमाग चल गया उसे वेले। कहंदा बेबे ते जे सतसंग चो लंघ के किसे घर वधिया चोरी हो सकती होवे, वधिया माल हथ आ सकता होवे, ते फिर भी नहीं जाना। हुण दादी दे भी मूँह च पानी आया, उन्होंने कहा भी नहीं पुत चला जाई, पर कन्ना चुंगला दे लई, सुनी कुछ ना। कहने लगा बिल्कुल ठीक है। अजे मां मरी नहीं, एक दिन खाली हथ मुड़ आया तो बाहर ही बैठी हुंदी सी मंजी डाह के। उन्हें कहा भी किवें अज की होया? दा नहीं लग्या? कहंदा दादी दा दी गल नहीं हैगी, मैं जदों जा रहा सी ते रस्ते में सतसंग हो रहा सी, ते उत्थे ये गल कही जा रही सी भी चोर दे हथ कट दिते जांदे, ते मैं डर गया, मैं तो उत्थे ही बह गया। तो कहंदी भी इहो गल ते मैं तैनूं पहले दिन कही सी भी सतसंग च कुछ नहीं सुनना। अज जिहड़ी साडी हालत है, हर जस सुने ना हर गुण गावे। मैनू खिमा करना, सवेरे 25 तरह की चाह आउंदी है WhatsApp ते, मेरे ख्याल 15 हुक्मनामे भी आउंदे ने। ते अज तो बाद ये गल नोट करियो भी जिहड़ा 15 भेजे उन्होंने वापस कॉल करके पूछो भी ये तू किन्ने क पढ़े ने, कि 2 पंक्तियां ही पढ़िया ने, कि घर पोथी खोली है, या तू कोई गुरबाणी दियां बड़ियां ऐप आ गई ने, उहदे विचों पूरा शब्द लभ के कि उहदे अर्थ भाव नूं समझिया तू ना, पिछों आया अगे भेजता। मतलब सवेरे सवेरे 15 हुक्मनामे आउंदे ने। हुण बंदा यही नहीं समझ आउंदी भी मैं किहड़ा मन्ना, फिर वही ऑप्शन होंदी है जिहड़ा सूट करदा मान लो। आप किधर तुर पे? सारा धर्म कमर्शियल हो गया।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪਾਠ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਵੇਖੋ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਗਏ ਆ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਿਆਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਭਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਭੱਠੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੰਦੂਰ ਤਪੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਲਚ, ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਕਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖੁਦ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਾਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇਂ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ੰਕ, ਜੰਮਪੁਰ ਬਾਂਧ ਖਰੇ ਕਲੰਕ। 5 ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਪ ਇਦਾਂ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਧੋਈ ਦੇ ਇਦਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰੋ ਬਈ, ਧੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਣੇ ਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਵੇ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂ ਸੁੱਟੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਤੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਧੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਪਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਬੁੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਸੋਈ ਦਿਵਸ ਸੁਹਾਵੜਾ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਚਿਤ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਵਾਰ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਤੇ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸਜਰੀਆ। ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਰਵਾਹ ਸੀਗਾ। ਐਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ, ਨਾ ਘਰ, ਨਾ ਕੋਠੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਵਿਚੇ ਗੱਤ ਪਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਜਿਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨ ਪਦ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਣੋ ਅਭਾਗਾ। ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜੋ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਨੇ ਸੁਖ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਜੋਦਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆਵੇ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਨਵਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਆਓ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਖਾਈਏ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ 50,000 ਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, 2 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ, ਉਹ ਅਭਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਗਿਓ, ਅਮੈ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹੇ ਨਰਾਲੇ, ਰੂਖ ਬਿਰਖ ਉਦਿਆਨੇ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਆਹਾਰੋ ਖਾਈਏ। ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਔਦੂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆਨੇ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਰਹੋ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੁਰਗਾਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ? ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸ਼ੌ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਵੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੰਝਾਏ ਜਾਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਮਰਜ बढ़ता ਗਿਆ ਜੂੰ ਜੂੰ ਦਵਾ ਕਰਤੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਭਲੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਉੱਠ, ਆ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਲਸ ਸ਼ੀਜ ਗਿਆ ਸਭ ਤਨ ਤੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਓ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਸਗੋਂ ਆਲਸ ਛੀਜ ਗਿਆ ਸਭ ਤਨ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੱਪੜਾ ਛਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਛਿੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਓ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੋ ਦਿਨ ਆਵਣ ਲਾਗਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਣਤਾ, ਕਹੋ ਕਉ ਹੈ ਕਾਕਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਨਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਰਗ ਇਹ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ, ਤਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਮਹਿ ਤਾਗਾ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਾਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੂਤਰ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਾਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਆਗੇ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ, ਧਾਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ। ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ, ਉਦਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਲ ਨੂੰ। ਪੀਵਤ ਇਹ ਪੀਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਪੀਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਿਆਗੈ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਫਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੰਦਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਾਨਕੀ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। 17 ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ। 17 ਸਾਲ ਫੌਜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੀ। 17 ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। 21 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ? ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਗਚੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਤੇ 17 35 ਸਾਲ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਹਲੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੀ 1 ਤੋਲਿਆ, 2 ਤੋਲੇ, 3 ਤੋਲੇ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ਫਿਰ 13, 13, 13, ਬਸ 17 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ? 17 ਸਾਲ 13 13 ਹੀ ਤੋਲਤਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 17 ਸਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਨੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੱਟਣ ਕਮਾਉਣ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 17 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।
ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 2 ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਕੋ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਮਹਿ ਤਾਗਾ। ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਆਗੇ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।